ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतमुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवगतिगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं घातमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालय गुरुं रसिका विभावकाः ओं व्यासं वसिष्ठनत्कारं सत्यपूर्णकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम् ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्रीपरमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश स्कंध अध्याय 9 बर्तमान नरनारायण मार्कंडे तपस्या करते प्रभु आसिक पाइले प्रभु बर जाचिले मोर बर कौन हाथ को दर्शन करदेली आठू अधिका बर मोर तो किसी दरकार नहीं मुझे तो सदाबले ध्यानस्थ होकर रोची कि मुझे किसी पाइबा आशार आपको डाकिनी तेणु मत दरकार हेले गोटे माया जिनिस कौन मुझे जापार से मायाटा माया जिनिसटा कौन सेटा मुझे जानवा चाहूँगी ना ठीक अच्छे प्रभु तब्दार हो बस आसीगला संध्या कर गाधे कुश कि नदी हिमालय उत्तर में पुष्पभद्रा नदी कूल स्नान कर संध्या तर्पण कर देखिले देखिले माने ये बाहर जगत आखिरे देखिले से कथा न सी आखि बुझी से हसी कर कार्यक्रम आसीगला माया कलाहांडिया मेघ उठे प्रबल वर्षा घड़घड़ चलचल बिजुली मारुची पवन सांघातिक मूसलधार वर्षा उठी देगा तापर पवन हो देखा समुद्र माड़ी आसा चारिआड़ चतुसमुद्र चारिपार्श्वर समुद्र माड़ी आसला जल प्रचंड पवन ढेउ सृष्टि हो भयंकर शब्द एवं से जल बढ़ला जे सते स्वर्ग माने अंतरिक्ष लोक व्यापिक जहाँ स्वर्ग आड़े पड़े सते ये प्रकार अवस्था एवं से देखिक भयभीत हो ऋषि भी भय लगे से मने मने देखुं ये माया तो माया माने किछि नाही केवल गोटे आभास मात्र भागवत शब्द बाया कर दो आभास प्रतिध्वनि एवं छाया भड़िया मिथ्या छायार कौन अच्छी ठिया है सूर्य किरण पड़ी पछपटे गोटे छाई पड़ो यहाँ आमर प्रतिबिंब किसी से प्रतिबिंब कि पिटिव शरीर काटो छायार कि ना तथापि किसी गोटे अच्छी टिकी पिलाटे देख डरीज तार कि छायाटा ना कहले चले सूर्यग्रहण पड़ी कौन गोटे पड़ी किंतु प्रतिक्रिया कौन कार्यक्रम से कर डराई दब ना कौन टे कर तेणु यही प्रकार सेमती माया सब मिछ ये माया देखुं कौन है तापर देखा किसी कि रही अंतर बहि चाभिरचिद्भि खरी सत हृदाभि रूपतापितम जगत चतुर्विधम वीक्ष्य सहात्तना मुनि जलाप्लुतां विमना समत्र सर कहते बाहर भीतर चतुर्दिग जलमय है अंतर बहि सबुआड़े जलमग्न है सप्त ह्रद वज्र से जलराशि केवल पृथ्वी को नुहे स्वर्ग ग्रास कर
ଉପରେ ଭୀଷଣ ତୋଫାନ ସହିତ ବିଜୁଳି ମାରୁଥାଏ। ଉପତାପିତ ଜଗତ ସତହଳଦ ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି, ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ ହେବା, ବିଜୁଳି ବାଲି ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୟଙ୍କର ବି ହେଉଛି ଜଗତ, ତାଦ୍ୱାରା ତ୍ରାସ ଜଗତ ଭୟ କରିଦେଲା ଭଳିଆ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ଚତୁର୍ବିଧମ ବୃକ୍ଷ ସହାତନା, ଜଳ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଚାରିଦିଗରୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଚତୁର୍ବିଧ ବୃକ୍ଷ, ଚତୁର୍ବିଧ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଚାରି ପ୍ରକାର: ଜରାୟୁଜ, ସ୍ୱେଦଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ଉଦ୍ଭିଦଜ। ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଜୀବ, ଆଉ ସବୁ ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଜୀବ ନା ଫିବ ସବୁ ଜୀବ ଲୋପ, ସବୁ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁନି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜରାୟୁଜ, ସ୍ୱେଦଜ, ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡଜ, ଉଦ୍ଭିଦଜ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ାକ, ଏ ଜୀବ ଜଗତ। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ସେ ବି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ନା। ତେଣୁ ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ଆଉ 5 ନମ୍ବର ନାହିଁ, ସବୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଜଳାପ୍ଲୁତାତ୍ମାନ୍ ବିମନା ସମତ୍ରସତ୍। ତେଣୁ ଋଷିଙ୍କର ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କି କଥା ହେଇଗଲା ରେ, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଜଗତ ଆଉ, ଯେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ତାପରେ ତସ୍ୟେବଂ ଉଦ୍ବିକ୍ଷତ ଉର୍ମିଭୀଷଣ ପ୍ରଭଞ୍ଜନା ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ବାରମହାର୍ଣ୍ଣବ ଆପୂର୍ଯ୍ୟମାଣ ବରସଦ୍ଭି ଅମ୍ବୁदैः ସ୍ମାନ୍ ଅପ୍ୟଧାତ୍। ଉଦ୍ଭିଦଜ ବି ଜୀବ ଜଗତ ଦେହରେ ଆସିବ ସେଇଟା। ଉଦ୍ଭିଦ ବି ଜୀବନ ଅଛି ନା ଆଉ ସିଏ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଉପରକୁ ବଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଉ। ଏଇଟା ସରିଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଚଉଦ ବି ସରିଥିଲା। ହଉ ଦେଖିଦେବା। ତସ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ବିକ୍ଷତ ଉର୍ମି ଭୀଷଣ, ସେ ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଉର୍ମି ଢେଉ ଢେଉ ଉଠୁଛି। ପ୍ରଭଞ୍ଜନା ମାନେ ପବନ, ପବନ ଭୀଷଣ ପବନ, ତେଣୁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇକରି ଜଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଉଠୁଛି। ଆଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ବାର୍ମ ମହାର୍ଣ୍ଣବ, ସବୁ ତ ଜଳାର୍ଦ୍ଦୋଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଢେଉ ଉଠୁଛି ପବନରେ, ଜଳ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇକରି। ଆପୂର୍ଯ୍ୟମାଣ ବରସଦ୍ଭି ଅମ୍ବୁदैଃ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦୂର ଦୂର ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁରି ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସ୍ମାନ୍ ଅପ୍ୟଧାତ୍ ଦୀପ ବର୍ଷାଦ୍ରିଭି ସମମ୍। ଏ ସବୁ ଦୀପ ବର୍ଷ, ଭାରତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ବର୍ଷ, ଅଦ୍ରି ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ଅଦ୍ରି ମାନେ ପର୍ବତ, ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଜଳ। ସକ୍ଷାନ୍ତରୀକ୍ଷ ସକ୍ଷ୍ମା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷମ୍ ସଦିବଂ ସଭାଗଣ। ସରିଥିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ସକ୍ଷାନ୍ତରୀକ୍ଷମ୍ ସଦିବଂ ସଭାଗଣମ୍ त्रैलोक्य मासित सह दिग्भिः आप्लुतं स एक एव हरवरितु महामुनिः विभ्राम विक्षिप्य जटा जड़ान्धवता। तापर देखले अंतरिक्ष माने आकाश, अंतरिक्ष आकाश सहित स्वर्ग नक्षत्र तारागण सबू पानी उठला उपरକୁ। त्रैलोक्यम आसित खाली पृथ्वी नुहे, 3 लोक, स्वर्ग मर्त्य पाताल 3 लोक होइले पूरा चतुर्दश ब्रह्मांड सब जलाप्लुत होगा। जलभकर दिग बेदिग कुआड़ा किसी जना पड़ुनि, सब तो पानी। स एक एव सब पूर्ण होगा, कि निजे एकुटिया अछंती भरितो महामुनि, सबुआड़े जलांत हो कि ये प्रभु एकुटिया अछंती। विभ्राम विक्षिप्य जटा जड़ान्धवती। सेतबेलू एकमात्र महामुनि मार्कंडेय ही बंचिकी अछंती, आउ केही कोठी ना, सब 3 लोक शेष। क्षुद्र परितु मकरी तिमिंगिले उपद्रुत विचिन्नभ स्वता हत
तमस्य पारे पतितो भ्रमन्ति सः न वेद खं गाञ्च परिश्रमे सितः क्षित्रोत्पैतः। बर्तमान चलती वर्षा हो सब कौटी खाया पीवा नहीं मार्केट भावुं खाइबी कौन पीबी कौन सवार तो पानी ये कथा चिंता करी मकरी तिमिंगिड़ी विराट विराट मकर जलजंतु गिड़ीदे मनुष्य तिमिंगिल ये सब विराट विराट जंतु ये मनुष्य कि नुह उपद्रुत बीची नभस्वता हत समुद्र बेलाभूमि भयंकर पवन रे आंदोलित होउछि तमस्य पारे पतितो भ्रमन्ति सः पागल को पर जटा मुकुड़ा है जटा जड़ाम धावता आई तो मार्कंड मुनि से क्षर होता जटा है लबा लबा पवन एते होउछि जटा सब उड़िक एपट सेपट होउछन्ति ଆଉ ତିମିଙ୍ଗିଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ହଟା କି ଖାଇଦେବେ ସେ ଅନ୍ଧ ପାଗଳ ପରି ଜଟା ମୁଗୁଳା କରି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଏଣେତେଳେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ତାଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ସେ ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାୟା ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଲାଣି ଆଉ पवन मो जटा गुड़ा कौन किड़े किड़े भयंकर पवन आउ खाଇବା नहीं पीवा नहीं भोक सब शुरू से उठिक दौड़े या से सबू माया तमस्य पारे पतितो भ्रमन् दिश अंध पागल परी जटा मुकड़ा कर प्रभु धाई आड़े एपट सेपट से अपार अज्ञान अंधकार पड़गले ये अज्ञान अंधकार यार नाही माया ताकर से बसुंट सी भी देखुं धाई ये पाठ मैंने माया ना कि मायार कौन से अर्थ ना अनर्थे कि भी नथिले जहाँ जना पड़े से माया कि न थी जोड़ाक अद्भुत खेला करे सी ही माया नबे द खम ख माने आकाश कौटी गांग पृथ्वी कहीं आकाश कहीं किसी अच्छा तो पानी है कुआरे आकाश कौन पृथ्वी कौन कौन सी ज्ञान आ रहा नहीं प्रकार स्थिति है क्वचित गत महावर्ते तरल ही ताड़ित क्वचित जदू भी भक्षते क्वापि स्वयं अन्योन्य घाती भी से देखुंट केते बड़ बड़ गभीर भौरी भितर पड़गले निजे देखुं से बस देखुं कि भाव कि केड़े भौरी ये मुझे पड़गली या भर ये तो कौन ये भौरे पड़गली कि पड़ना से अच्छा ये तो भाई आवर्ते तरल ही ताड़ित क्वचित आउ कौटी उच्च तरंग आघात आहत हो जाती तरंग आती मध्य बाड हो जाए प्रकार जदू भी भक्षित केत देखुं पा कर गोटे पलैया सारा तिमिंगिल एवं मत गिड़ीदे एमतीका अनुभव होती क्वापि स्वयं अन्योन्य घाती भी पुणी केतबेले परस्पर युद्ध कर बड़ बड़ जलजंतु गुड़ाक परस्पर युद्ध लगी अवस्था भी देखुं क्वचित शोकम क्वचित मोहम क्वचित दुखम सुखम भयम क्वचित मृत्यु अवाप्नोति व्याध्यादि उतार्दित से केतेबेले शोकग्रस्त हो तो केतेबेले मोहग्रस्त हो
ନିଜେ ଋଷି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତା ସେ ହେଉଛି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି। ଯେତେବେଳେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କ୍ୱଚିତ୍ ଦୁଃଖମ୍ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଜଗତ ଥିଲା, ଗଛଲତା ତରୁ ତୃଣ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କେତେବେଳେ ସୁଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ତ ଏଇ ସଂସାର ତ ଏଇଆ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ। ଏଡ଼େ ତିବି ଗିଳ ଆସିକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଁ କରିକି ଗିଳିଦେବେ, ଇଏ ସବୁ ଭୟ। କ୍ୱଚିତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଅବାପ୍ନୋତି, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଏତେ ପାଣିରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହବ? ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଠାରେ ଭାସୁଛି ନା, ମୁଁ ବି ମରିସାରିଣି ପାଣି ଭିତରେ ଉଡ଼ିକିରି, ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଦିବି ଉତାର୍ଦିତ। କେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ସଂସାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାମୁନି। କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନି, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ପାଣି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ, ମାୟାଟା ସେଇଆ, ମାୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ବସିକିରି ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ମନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବୋଲି। ଅୟୁତାୟୁତ ବର୍ଷାଣି ସହସ୍ରାଣୀ ଶତାନି ଚ ବ୍ୟତ୍ୟୁଃ ଭ୍ରମତଃ ତସ୍ମିନ୍ ବିଷ୍ଣୁମାୟାବୃତ ଆତ୍ମନଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ତମର ମାୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର। ଅୟୁତ ବର୍ଷ କିଏ ତାଙ୍କର ସେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ସମୟ ଚାଲିଲାଣି, ଅୟୁତ ବର୍ଷ ପଳାଇଲାଣି, ସହସ୍ରାଣୀ ଶତାନି, ହଜାର ବର୍ଷ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଲାଣି। ବ୍ୟତ୍ୟୁଃ ଭ୍ରମତଃ ତସ୍ମିନ୍, ଇଏ ସେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହଜାର ଅୟୁତ ବର୍ଷ ପଳାଇଲାଣି। ଇଏ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ସ କଦାଚିତ୍ ଭ୍ରମନ୍ ତସ୍ମିନ୍ ପୃଥିବ୍ୟାଃ କକୁତି ଦ୍ୱିଜଃ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧ ପୂତମ୍ ଦଦୃଶେ ଫଳ ପଲ୍ଲବ ଶୋଭିତମ୍। ଏମିତି ବୁଲୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମିତି। କଦାଚିତ୍ ଭ୍ରମନ୍ ତସ୍ମିନ୍ ପୃଥିବ୍ୟାଃ କକୁତି ଦ୍ୱିଜଃ। ଯଦିଓ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ କୁଦ କୋଠି ଅଛି ଅତି ଉଚ୍ଚ ହେଇକି ଥିଲା, ଆଉ ସେ କୁଦ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବର ଗଛ, ଆଉ ସେଠି ଆସିଯିବ ବଟସ୍ୟ ପତ୍ରସ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧ ପୂତମ୍ ଦଦୃଶେ ଫଳ ପଲ୍ଲବ ଶୋଭିତମ୍। ବର ଗଛଟା ବଡ଼ ଫଳ ଫଳିଛି, ପତ୍ର ଅଛି, ନେଇକିରି ବିରାଟ ବର ଗଛ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରାଗୁତ୍ତରସ୍ୟାଂ ଶାଖାୟାଂ ତସ୍ୟାପି ଦଦୃଶେ ଶିଶୁ। ପ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ମାନେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ଏଇଟା ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଐଶାନ୍ୟଟା, ଈଶାନ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ତେଣୁ ସେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ବଟ ଶାଖାର ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦିହରେ ପିଲାଟେ ଆଉ ଶୟାନୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଟକେ ପର୍ଣ୍ଣ ପୁଟକେ, ଗୋଟେ ସିଏ ବରପତ୍ର, ଏଡ଼ିଟିଏ ବରପତ୍ର ଦିହରେ ଟିକେ ପିଲା ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରମାଣର। ଶୟାନମ୍ ପତ୍ର ପୁଟକେ ଗ୍ରସନ୍ତମ୍ ପ୍ରଭୟା ତମଃ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶରୀରରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଅନ୍ଧକାର ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବଟପତ୍ରରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିକିରି ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟେଇ ଦେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମହାମରକତ ଶ୍ୟାମମ୍ ଶ୍ରୀମତ୍ ବଦନ ପଙ୍କଜମ୍ ଜମ୍ବୁ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବମ୍ ମହୁରସ୍କମ୍ ସୁନାସମ୍ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ରୁବମ୍। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଟିକେ ନ ଦେଖିଲେ ଯାଅ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି
ମରକତ ଶ୍ୟାମ ମରକତ ମଣି ଭଳିଆ ଶରୀର ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୁଏ ତ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ତାପରେ ଶ୍ରୀମତ୍ ବଦନ ପଙ୍କଜମ୍, ତାଙ୍କ ମୁଖ ପଦ୍ମଟା ଶ୍ରୀ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ ଶୋଭାକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୋଭା। କମ୍ବୁ ଗ୍ରୀବମ୍, ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ବେକ। ମହୁରସ୍କମ୍, ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ମଧ୍ୟ, କାନ୍ଧୁଟା ବିରାଟ କାନ୍ଧ। ଉପଯୁକ୍ତ ନାକ, ସୁନାସମ୍, ନାକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଚେପଟା ନାକ ନୁହେଁ, ଅସୁନ୍ଦର, ଲମ୍ବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ। ସୁନ୍ଦର ଭ୍ରୁଲତାଟା ଧନୁ ଭଳିଆ ବୋଲିକିରି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। ଶ୍ୱାସୈକ ଦଳକା ଭାତମ୍, କମ୍ବୁଶ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣଦାଡ଼ିମମ୍, ବିଦ୍ରୁମାଧର ଭାଷେଶ ଶୋଣାୟିତ ସୁଧାସ୍ମିତମ୍। ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଛି? ଅଶ୍ୱା ନାକ ପରି ନାକ, ନାକଟା କ'ଣ ସୁନାସମ୍ ହେଲା। ଶ୍ୱାସୈକ ଦଳକା ଭାତମ୍, ଶ୍ୱାସୈକ ଦଳକା ଭାତମ୍। କପୋଳରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ କେଶ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଶ୍ୱାସ ବାଜି ତାହା ବେଳେବେଳେ ହଲି ଯାଉଛି। ଅଳକା, ଅଳକା ମାନେ ଅଳକା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ଦଳମ୍, କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ କେଶ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଲମ୍ବି ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶ୍ୱାସ ପବନରେ ସେ ଦୋହଲୁଛି ଟିକେ ଟିକେ। କମ୍ବୁଶ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣଦାଡ଼ିମମ୍, ଆଉ ଶଙ୍ଖ ପରି ଆବର୍ତ୍ତଯୁକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ। କାଣ୍ଡୁଟା ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ଆବର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଶଙ୍ଖର ଯେଉଁ ଫୁଙ୍କନ୍ତି ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣା ହେଇକି କଳାଟା ହେଇକି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି କାଣ୍ଡ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ର ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ଦାଡ଼ିମ ଭଳିଆ, ଦାଡ଼ିମ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି, ଦାଡ଼ିମ ମଞ୍ଜି ଏଇଠି ଦାଡ଼ିମ, ଡାଳିମ୍ବ, ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲ ଭଳିଆ ସେଟା ଇସତ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ, କାନର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ନାଲିଆ ନାଲିଆ, ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲ ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ତାପରେ ବିଦ୍ରୁମାଧର, ବିଦ୍ରୁମ ମାନେ ପୋହଳା, ପୋହଳାଟା ନାଲିଆ, ଅଧର ମାନେ ନିମ୍ନ ଓଷ୍ଠଟା ପୋହଳା ଭଳିଆ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଅଧର, ଅଧର ଭାଷେଶ ଶୋଣାୟିତ ସୁଧାସ୍ମିତ। ସେ ଅଧରର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ସେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକିରି ଧଳା ଧଳା ଦାନ୍ତ ଦେଇକିରି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ମିତ ହାସ ବାହାରୁଛି, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସ, ସୁଧାମୟୀ ଶ୍ଵେତ ମୃଦୁହାସ ଟିକେ ଅରୁଣବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଦାନ୍ତ ଦେଇକିରି ହସଟା ସଦାବେଳେ ଧଳା ହେଇକିରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ଦାନ୍ତଟା ତ ଧଳା, ତେଣୁ ହସଟା ବାହାରୁଛି ଯଦିଓ ଧଳା ହସଟା ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଓଠରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତିବା ତା ସହିତ ମିଶି ସେ ଟିକେ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ହସଟାର ଗୋଟେ କଲର୍ ଥାଏ, ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଆଉ ଯେ ଦାନ୍ତ ଧଳା ଏବଂ ହସ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ଧଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ହସଟାକୁ। ତେବେ ସେ ହସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧରର ନାଲିଆ ଅଧର ସମ୍ପର୍କରୁ ଈଷତ୍ ଅରୁଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ପଦ୍ମଗର୍ଭାଗୁଣା ପାଙ୍ଗମ୍ ହୃଦ୍ୟ ହାସାବଲୁକନମ୍
ଶ୍ୱାସୀକଦ ବଳି ସଂବିଘ୍ନ ନିମ୍ନ ନାଭି ଦଳୋଦରମ୍। କ'ଣ ଆହୁରି ହେଇଛି ନା ପଦ୍ମ ଗର୍ଭାରୁଣା ପାଙ୍ଗମ, ନେତ୍ର କୋଣ ପଦ୍ମର ଭିତର ଅଂଶ ପରି ସାମାନ୍ୟ ନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗଟା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ହେଇଛି ପଦ୍ମ ଗର୍ଭାରୁଣା ଅପାଙ୍ଗମ। ଅପାଙ୍ଗ ମାନେ ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ। ହୃଦି ହାସାବଲୋକନମ୍, ମୃଦୁ ହାସ ଓ ସୁନ୍ଦର ଚାହାଣୀ ବଡ଼ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହେଇଛି। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସ ଏବଂ ଚାହାଣୀ, ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଇଛି। ଶ୍ୱାସୀକ ବଳି ସଂବିଘ୍ନ, ଉଦର ଭାଗଟି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ର ପରି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳେ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ତ୍ରିବଳି ସହିତ ଗଭୀର ନାଭିଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ଶ୍ୱାସ ନେଲା ଆସିକି ପେଟ ଉପର ତଳ ହେବ, ତେଣୁ ନାଭିଟା ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠିକି ରହିଲେ ସେଇଟା ଅସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଗଭୀର ନାଭି ଆବର୍ତ୍ତ ଭଳିଆ ଭଉଁରୀ, ଜଳ ଭଉଁରୀ ଭଳିଆ ନାଭିଟା ଗଭୀର ହୋଇଛି ଏବଂ ଓସ୍ତପତ୍ର ଭଳିଆ ଉଦର ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଉଦର ତଳ ଉପର ହୋଇକି ଦୌଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଟିକେ ଥରେ ଥରିବ ଆଉ କ'ଣ। ସାର୍ବଙ୍ଗୁଳି ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଣି ଭ୍ୟାଙ୍ଗ ଉନ୍ନାୟ ଚରଣାମ୍ବୁଜମ୍ ମୁଖେ ନିଧାୟ ବିପ୍ରେନ୍ଦ୍ର ଧୟନ୍ତମ୍ ବୀକ୍ଷ ବିସ୍ମିତ। ଚାର୍ପାଙ୍ଗୁଳି ଭ୍ୟାଙ୍ଗ, ଚାରୁ ମାନେ ଅତି ମନୋହର, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପାଣି ଭ୍ୟାଙ୍ଗ କୁନି ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଅଛି। ସେ ଶିଶୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଧରି ପାଟିରେ ଚୁଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା ପିଲାଙ୍କର ହେବ। କେତେବେଳେ ହେଲେ ହେବ, ଟିକେ ଆଉ 4 ମାସ 5 ମାସ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ କଳ ଫଳ ଲେଉଟେଇକିରି ଚମ ହେବ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। ଆମଠାରୁ ହେଇଛି, ଆମେ ତା ଫଟୋ ରଖିଛୁ ବୋଧେ। ତେବେ ପାଠ ହେଲା ମୁଖେ ନିଧାୟ ବିପ୍ରେନ୍ଦ୍ର ଧୟନ୍ତମ୍, ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଟସ୍ୟ ପତ୍ରସ୍ୟ ପୁଟେ ଶୟାନମ୍ କରାର ବିନ୍ଦେ ନ ପଦାର ବିନ୍ଦମ୍ ମୁଖାର ବିନ୍ଦେ ବିନିବେଶୟନ୍ତମ୍ ବଟସ୍ୟ ପତ୍ରସ୍ୟ ପୁଟେ ଶୟାନମ୍ ବାଳଂ ମୁକୁନ୍ଦଂ ମନସା ସ୍ମରାମି। ଏ ଶିଶୁ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି କେମିତିକା ପଦାର ବିନ୍ଦ, କରାର ବିନ୍ଦେ ନ ପଦାର ବିନ୍ଦମ୍, ଦୁଇ ହାତରେ ଗୋଟେ ପାଦକୁ ଧରିକିରି ପଦାର ମୁଖାର ବିନ୍ଦେ ବିନିବେଶୟନ୍ତମ୍, ମୁଖ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଖାଉଛନ୍ତି ପାଦର। ସେ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି ହେଲା। ଏଇ କଥା ଦେଖିକିରି ମାର୍କଣ୍ଡ ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଏତେ ପାଣି ଭିତରେ ବରଗଛ ପତ୍ର ଦିହରେ ପିଲା ଆସିବି, କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ! ଇଏ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ, ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ସବୁ, ଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ହଟେଇ ଦେଉଛି। ତେଜ ୟାର ଏତେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ପତ୍ର ଉପରେ ଶୋଇକିରି ଦୁଇ ହାତରେ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଧରି ପାଟିରେ ଦେଇକିରି ଚୁଚଉଛନ୍ତି। କଥା ଦେଖିଦେଲେ ତଦ୍ଦର୍ଶନାତ୍ ବୀତ ପରିଶ୍ରମ ମୁଦା। ଦେଖିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଯେତେ ଏଇଭଳିଆ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଭାସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ସେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇକି ଏକଦମ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରତଫୁଲ୍ଲ ହୃଦପଦ୍ମ ବିଲୋଚନାମ୍ବୁଜମ୍, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାନ୍ତି ଦୂର ହେଇଗଲା। ହୃଦୟ କମଳ ଏବଂ ନେତ୍ର କମଳ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲା, ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଗଲା ଆନନ୍ଦରେ, ଆଉ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରହୃଷ୍ଟ ରୋମା
ଭୂତ ଭାବ ଶଙ୍କିତ ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ପୃଷ୍ଠ ରୋମା ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବ ଶଙ୍କିତ। ଏ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବନା, ଏ କି କଥା! ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ମେଘ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଜୋର ଜୋର, ଅନ୍ଧକାର, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ, ଏ ବଡ଼ ଗଛ ବି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଭଳିଆ ପବନ, ସେଥିରେ ପୁଣି ପତ୍ର ଦେହରେ ପିଲାଟେ ତା ଛୋଟରୁ ଲୁଚି ବାହାରୁଛି। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ରୂପ ଯେ ଆଖି ପଲକ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଚାହିଁକିରି ବସିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିକିରି ସାନିଆ ଶଙ୍କିତ ଗଲେ। ଶଙ୍କିତ ତାଙ୍କ ମନ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲା କେମିତି ଏଠି? ଏ କଥା ତ ଏଠି ଅବା କଥା ନାହିଁ କିଛି। ପ୍ରଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଷ୍ଟୁମ୍ ପୁରସ୍ତମ୍ ପ୍ରଶସାର ବାଳକମ୍। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପିଲାଟା ତ ଯିବା ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ପଚାରିବା ଆଉ କିଏ ସିଏ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ତାବତ୍ ଶିଶୁବୈ ଶୋଷିତେନ ଭାର୍ଗବ ଶୁଦ୍ଧଶରୀରମ୍ ମଶୋଖୋ ଯଥା ବିଶତ। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ତତ୍ରାପ୍ୟଦଃ ନ୍ୟସ୍ତମଚଷ୍ଟ କୃଚ୍ଛ୍ରସଃ ଯଥା ପୁରା ମୁହ୍ୟ ଦତୀବ ବିସ୍ମିତ। ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ନାକ ଦେଇକିରି ଆମେ ମଶାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଶା ନାକ ପାଖରେ ଉଠୁ, ସେ ଟାଣି ହେଇକି ପଳାଏ ଭିତରକୁ। ସେମିତି ଇଏ ମଶା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ନାକରେ ପଶିଗଲେ। ତାବତ୍ ଶିଶୁ ବୈ ଶୋଷିତେନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପବନରେ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହେଇକିରି ମଶା ଯେମିତି ନାକରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଥରେ ଥରେ, ଇଏ ସେ କଥା ପଶିଗଲେ ବିଲକୁଲ। ତତ୍ରାପ୍ୟଦୌ ନ୍ୟସ୍ତମଚଷ୍ଟ କୃଚ୍ଛ୍ରସଃ, ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ମୁହ୍ୟତ ଅତୀବ ବିସ୍ମିତ। ପେଟ ଭିତରକୁ ନାକ ଆଡ଼ ଦେଇକି ପୁରା ପେଟକୁ ପଳେଇଲେ। ପେଟ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଇକି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଖମ୍ ରୋଦସୀ ଭଗଣାଗନ୍ ଅଦ୍ରିସାଗରାନ୍ ଦୀପାନ୍ ସବର୍ଷାନ୍ କକୁଭ ସୁରାସୁରାନ୍ ବନାନି ଦେଶାନ୍ ସହିତ ପୁରାକରାନ୍ ଖେଟାନ୍ ବ୍ରଜାନାଶ୍ରମବର୍ଣ୍ଣ ମୃତୟ। କହିଲେ ଖମ୍ ମାନେ ଆକାଶ, ରୋଦସୀ ପୃଥିବୀ, ଭଗଣ ଭଗଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରକା ଏସବୁ, ଅଦ୍ରି ସମୁଦ୍ର, ଅଦ୍ରି ମାନେ ପର୍ବତ, ସାଗର ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ଦ୍ୱୀପ ସବର୍ଷାନ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତବର୍ଷ, ସବୁ ଦେଶ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ନାଳ ଦେଶ, ତାରକା ଆକାଶ ସବୁ ତ ଆଉ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାକ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ପଶି ପେଟରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସବୁ ଦିଗ, ଆଜି ତ ପାଣିରେ କିଛି ଦିଶୁନଥିଲା, ସେଠି ସବୁ ଦିଶିଲା। ଦେବତା ଅସୁର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ, ଦେଶାନ୍, ସ୍ଥଳଭାଗ ଜଳଭାଗ, ନଦୀ ସବ ପୁରା କରାନ୍ ଖେଟାନ୍ ବ୍ରଜାନ୍, ବ୍ରଜ ମାନେ ଗୌଡ଼ପଲ୍ଲୀ, ଖେଟ ଆଶ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣ ମୃତୟ। ଚାରିଟା ଆଶ୍ରମ, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସବୁ ତ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ। ଆହୁରି ଛାନିଆ, ଟିକିଏ ପିଲା ବଡ଼ ପତ୍ର ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପାଟିରେ ନେଇକିରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କେତେ 6-7 ମାସର ପିଲା। ଏଇ ଟିକେ ଇଏ କ'ଣ ୟା ଭିତରେ ଜଗତ ଆଗ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି। ଆହୁରି ଛାନିଆ। ମହାନ୍ତି ଭୂତାନ୍ୟଥ ଭୌତିକାନ୍ୟସୌ କାଳଞ୍ଚ ନାନା ଯୁଗ କଳ୍ପକଳ୍ପନଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଅନ୍ୟତ୍ ବ୍ୟବହାର କାରଣମ୍ ଦଦର୍ଶ ବିଶ୍ୱମ୍ ସଦିବା ପ୍ରଭାସିତମ୍।
ମହାନ୍ତି ଭୂତାନି ଅଥ ଭୌତିକାନ୍ୟସୌ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ମହାନ୍ତି ଭୂତାନି, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ଆଶ୍ରମ, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର। ମହାଭୂତ କିଏ ସେ? ପୃଥିବୀ ଜଳ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ। ଭୌତିକ ନ୍ୟାସୌ, ମହାଭୂତରେ ଗଠିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀର ତଥା ପଦାର୍ଥ। ଅନେକ ଯୁଗ, କାଳମାନ ଯୁଗ ଚ ନାନା ଯୁଗ କଳ୍ପ କଳ୍ପନମ୍, ଯୁଗ କଳ୍ପ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଓ କଳ୍ପ ଭେଦରେ ବିଭକ୍ତ କାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଦେଶ କାଳ ଓ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଜାଗତିକ ଜୀବନଯାପନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଅନ୍ୟତ ବ୍ୟବହାର କାରିଣାଂ, ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ଭୂତରେ ତିଆରି ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯାହା ପଦାର୍ଥ ସବୁ ତ ଅଛି। ଦଦର୍ଶ ବିଶ୍ୱମ୍ ସତୀବ ବଭାସିତମ୍, ତା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯିଏକି ସତ ଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, ଏଭଳିଆ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ। ହିମାଳୟ ପୁଷ୍ପବୈହଚ ତାଂ ନଦୀଂ ନିଜାଶ୍ରମଂ ତତ୍ର ଋଷିନ୍ନ ପଶ୍ୟତ୍ ବିଶ୍ୱଂ ବିପଶ୍ୟନ୍ ସୁସିତାତ୍ ଶିଶୁର୍ବୈ ବହିଃ ନିରସ୍ତଃ ନ୍ୟପତତ୍ ଲୟାବ୍ଧୌ। ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଭିତରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଛି। ସିଏ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ହିମାଳୟର ଉତ୍ତରରେ ପୁଷ୍ପଭଦ୍ରା ନଦୀ ତଟରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେ ନଦୀ ବି ଅଛି, ତଥା ନଦୀ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଯେଉଁ ଋଷି ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ। ବିଶ୍ୱଂ ବିପଶ୍ୟନ୍, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟାକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶୋଷିତା ଶିଶୁର୍ବୈ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିଜକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ଆସିକି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସି ଜଳ ଭିତରେ ଢୁକିନି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତସ୍ମିନ୍ ପୃଥିବ୍ୟା କକୁଦି ପ୍ରରୂଢ଼ଂ ବଟଂ ତତ୍ପର୍ଣ୍ଣ ପୁଟେ ଶୟାନଂ ତୋକଂ ଚ ତତ୍ ପ୍ରେମ ସୁଧାଶ୍ରିତେନ ନିରୀକ୍ଷିତ ଅପାଙ୍ଗ ନିରୀକ୍ଷଣେନ। ଆସିକି ସେଇ କୁଦ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଲି କୁଦୁଟେ ତ, ଆଉ ଦ୍ୱୀପ ତ ବିରାଟ ଏରିଆ, ଇଏ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ଗୋଟେ କୁଦ, ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଖାଲି ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କୁଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତସ୍ମିନ୍ ପୃଥିବ୍ୟା କକୁଦି ପ୍ରରୂଢ଼ଂ, କକୁଦ ବୃଷଭର ଯେମିତି ଉଡ଼ୁଚୁଟି ଗୋଟେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁଦୁଟେ, ତା ଦେହରେ ବରଗଛ, ତା ଦେହରେ ଇଏ ପିଲା। ଆଉ ବଟଂ ତତ୍ପର୍ଣ୍ଣ ପୁଟେ ଶୟାନମ୍, ପୁଣି ନାକ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖିଲା ଆସିକି ସେଇ କୁଦୁଟା, ସେଇ ବରଗଛ, ତାରି ପତ୍ରରେ ସେମିତି ପିଲା ଶୋଇଛି। ଶୟାନମ୍ ତୋକଂ ଚ ତତ୍ ପ୍ରେମ ସୁଧାଶ୍ରିତେନ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମରେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସୁଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକି। ନିରୀକ୍ଷତ ଦେଖିକିରି ଅପାଙ୍ଗ ନିରୀକ୍ଷଣେନ, ସେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀରେ ମାର୍କଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ। ଅଥ ତମ୍ ବାଳକಂ ବୀକ୍ଷ ନେତ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଧିଷ୍ଠିତଂ ହୃଦି
ମାର୍କଣ୍ଡ ସେ ବାଳକୁ ଦେଖିକିରି ଆଖି ଦେଇକିରି ହୃଦୟରେ ନେଇକି ବସେଇ ଦେଲେ। ଅଭ୍ୟୟତ୍ ଅତି ସଂକ୍ଲିଷ୍ଟ ପରିଶୋକ୍ତୁଂ ଅଧକ୍ଷଜମ୍। ସେହି ବଟପତ୍ର ସାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଶ୍ରମ କରି ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ପରିଶୋକ୍ତୁଂ ଅଧକ୍ଷଜମ୍, ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଝି ସାରିଲେଣି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାବତ୍ସ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ୍ ଯୋଗାଧୀଶ ଗୁହାଶୟ ଅନ୍ତର୍ଦଧ ଋଷେ ସଦ୍ୟ ଯଥେହା ନିଶ ନିର୍ମିତା। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବୁଝି ସାରିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଏବଂ ଇଏ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ଏସବୁ ମାୟା, ତେଣୁ ଏ କଥା ବୁଝିକି ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଗଲା, କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ହେ ଶୌନକ, ଭଗବାନ କେବଳ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ, ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁନି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଅଭାଗା ଲୋକର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଯେପରି ତା ହାତରେ ନ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ, ଭଗବାନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଗଲେ। ଅନ୍ତର୍ଦଧେ ଋଷେ ସଦ୍ୟୋ ଯଥେହା ନିଶ ନିର୍ମିତା। ହତଭାଗା ଲୋକର ଆଶା ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ କିଏ ଯାଉଥିଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗର ମାଲିକ, ଯୋଗାଧୀଶ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହା ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ତମ୍ ଅନ୍ନଥ ମଟୁ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଶୈଳଂ ଲୋକ ସମ୍ପ୍ଳବମ୍ ତିରୋଧାୟୀ କ୍ଷଣାତ୍ ଅସ୍ୟ ଶ୍ୱାଶ୍ରମେ ପୂର୍ବବତ୍ ସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ କୁଆଡ଼େ କିଛି ପାଣି ଫାଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଳୟ ହେଇଥିଲା କିଛି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ତିରୋଧାୟୀ କ୍ଷଣାତ୍, ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ପଳେଇଲା। ପ୍ରଳୟ, ବର୍ଷା ପବନ, ଝଡ଼ ତୁଫାନ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ପାଣି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ହଟିଗଲା। ସ୍ୱାଶ୍ରମେ ପୂର୍ବବତ୍ ସ୍ଥିତ, ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। এটা মায়া দর্শন। नीतीश्वर भागवत महापुराण पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंधे माया दर्शन नाम नवमो अध्याय। माया दर्शन माने जा माँ जी नहीं से माया, तेणुरा सब देखिले कि किसी नहीं ताने किसी नदिशा नथिबा जिनिसटा ही माया। और ये बता से माया को देखिले कि मार्कंडेय। दशम अध्याय मार्कंडेय को शिवंकर वरदान। तापर सुत उवाच स एवं अनुभूयेदं नारायण विनिर्मितं वैभवं योगमायायाः तमेव शरणं जजौ। तेणु बर्तमान मार्कंडेय मुनि यही प्रकार माया को अनुभव कले। नारायण विनिर्मित, भगवान श्रीमन्नारायण को द्वारा निर्मित माया को अनुभव कले किए से मार्कंडेय मुनि। वैभवम जोग माया, जोग मायार खेल, जोग मायार विभूति, वैभव बोले विभूति, जोग माया कौन कर दी पारती ये जिनिस को अनुभव कले। तमेव एवं से माया जोग माया को सरल बुझीगले। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय कहते प्रपन्नोस्मि अंघ्रिमूलम ते प्रपन्ना भयदम हरे जन्माययापि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञान
ଜ୍ଞାନ କା ସୟା ବୋଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ମୂଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛି ମାୟାରେ କି ଜିନିଷ କିରେ ଏଇ ମାୟାରେ ଯିଏ ପଶିଯିବ ପୁରା ସତ ବୋଲି ଲାଗିବ ତା ଭିତରେ ଇଏ ଭୁଲି ଭୁଲି ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଆଉ ତେଣୁ ମାୟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଆଉ ମାୟା ହେଲା କେବଳ ପ୍ରତୀତି ମାତ୍ର କେବଳ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନଥାଇକିରି ପ୍ରତୀତି କିଛି ନଥାଇକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ତ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିଶୁଛି ଇଏ ହେଲା ମାୟା ପ୍ରତୀତି ମାତ୍ରମ୍ ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାୟାର ଖେଳରେ ମୋହିତ ହେଇଯାନ୍ତି ତେଣୁ ଜନ୍ମାୟା ଅପି ବିବୁଧା ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା କୋଳରୁ କେହି ଖସିପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଏ ମାୟା କଟିବାର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଭୟଙ୍କର ମାୟା କଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ ଏକମାତ୍ର ଉପାଦାନ ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ଆଉ ସୁତ ଉବାଚ ସୁତ କହିଲେ ତମେବ ନିଭୃତାପାଦମ୍ ବୃଷେଣ ଦିବି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରୁଦ୍ରାନ୍ୟା ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ଦଦର୍ଶ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱଗଣୈ ବୃତ ତାପରେ ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ସୌର ପ୍ରଭୃତି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ତମେବ ନିଭୃତାପାଦମ୍ ବୃଷେଣ ଦିବି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଶରଣାଗତି ଭାବନାରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର ନିଭୃତାତ୍ମା ମାନେ ମାୟା ଦର୍ଶନ କରିକିରି ବିହୋଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବିହୋଳ ହଟେଇ ଦେଇକିରି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଆସୁଥିଲା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ବୃଷଭ ଚଢ଼ିକିରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ରୁଦ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଶିବଶଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱଗଣ ପ୍ରମଥଗଣଙ୍କ ସହିତ ଶିବଶଙ୍କର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ଅଥବା ତଗ୍ ଋଷି ବୀକ୍ଷ ଗିରି ସମଭାସତ ତାପରେ ମା ପାର୍ବତୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟକୁ ଦେଖି ଦେଇକିରି ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ୟେବଂ ଭଗବାନ ବିପ୍ରମ୍ ନିଭୃତାତେନ୍ଦ୍ରିୟାଶୟ ଏ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ये ऋषि केमिका आत्मा इंद्रिय मन एवं इंद्रिय सब संजत करी ध्यान स्थल कि देखु आप निभृतुझ व्रातम वातापायधार्णवम उर्वश्य तपसः साक्षात संसिद्धि सिद्धितो भवान कहले निभृत उदझसो व्रातम वातापाये तथा नव प्रचंड बात्या पवन सह बात्या आसुवा बेले बात्या द्वारा समुद्र क्षिब्ध हुए प्रबल तरंग उठो सुसु हो किंतु तापर जमी प्रचंड पवन दबीज अंतर्ध्यान हो समुद्र जमी शांत हो जाए सेमती उर्वश्य तपस से ख्याति तपस्यारत रही
ସଂସିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧିଦାତା। ଇଏ ଅଶାନ୍ତ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପବନ ହଟିଯିବା ପରେ ଶାନ୍ତ ହେବା ଭଳିଆ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଲେ ସିଦ୍ଧି ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲୋକ, ୟାକୁ ଯାଇକରି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ନୈବେ ସତ୍ୟାଶିଷ କ୍ୱାପି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ମୋକ୍ଷମପ୍ୟୁତ। ଶିବଶଙ୍କର କହିଲେ, ଭାଇ ବାପା ଇଏ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାହାଠୁ, କ'ଣ ୟାକୁ ଦରକାର? ଇଏ ମୁକ୍ତି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଲଗାସି? କିଛି ମୋର ପାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସଂସାର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ପରାଗ ଭଗବତୀ ଲବ୍ଧବାନ ପୁରୁଷ ଅବ୍ୟୟ। ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଅବ୍ୟୟ, ଯାହାର ବ୍ୟୟ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତି ପାଇବାଟା ତାଙ୍କର ଦରକାର। ସେ ଆଉ କିଛି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସମ୍ବଦିଶ୍ୟାମ ଭବାନ ନୀତେନ ସାଧୁନା ଅୟଙ୍ଗି ପରମୋ ଲାଭ ନୃଣାଂ ସାଧୁ ସମାଗମ। କହିଲେ ଇଏ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶିବଶଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ମା କହିଲେ, ଦେଖ ଇଏ କେତେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଲେ ସିଦ୍ଧିଦାତା, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ କିଏ? ସିଏ କିଛି କାହାଠୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି କ'ଣଟା ଦେବି? କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ଏଇଟା ଆମର ଲାଭ ହେବ। ନୃଣାଂ ସାଧୁ ସମାଗମ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାଟା ଯେକୌଣସି ଲୋକର କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ଜିନିଷ। କାହିଁକିନା ସାଧୁ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ସାଧୁ ସମ୍ପର୍କ କରିକିରି ଆସିବା, ଏ କଥା ଆମର ଲାଭ ହେବ। ମୋତେ ତାଙ୍କର କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ ଆମଠୁ। ଏ କଥା କହିଲେ ଶିବଶଙ୍କର। ସୁତ ଉବାଚ ଇତ୍ୟୁକ୍ତା ତମ୍ ଉପେୟାୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱଶତାଙ୍ଗତି ଈଶାନଃ ସର୍ବବିଦ୍ୟାନାଂ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦେହିନାଂ। ଏଇଟା ଅଭିଷେକର ଶବ୍ଦ। ଇଏ ବାପା ଈଶାନ ସର୍ବବିଦ୍ୟାନାଂ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦେହିନାଂ। କହିଲେ ଇତ୍ୟୁକ୍ତା ତମ୍ ଉପେୟାୟ, ଏତିକି ମା ପାର୍ବତୀକି ଶିବଶଙ୍କର କହିଦେଇକିରି ଶତାଙ୍ଗତି ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ଗତି ମୁକ୍ତିଦାତା ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀକି ଏ କଥା ଜଣାଇଦେଲେ। କହିଲେ ସେ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମର ବି କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଯିବା। ଏ କଥା କହି ଈଶାନ ଶିବଶଙ୍କର ସର୍ବବିଦ୍ୟାନାଂ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ବିଚ୍ଛେଦ ଶଙ୍କରାତ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମାଲିକ ସିଏ। ଆମେ ସେ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ୟାକୁ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଏ ମନା କଲେନି। କିନ୍ତୁ ଶିବଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ମାଲିକ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ମାଲିକ ଶିବଶଙ୍କର ନିଜେ। କାରଣ ଅନବରତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କେମିତି ମିଳିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଜ୍ଞାନର ମାଲିକ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦେହି ନାହିଁ, ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ଶିବଶଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବଦେହି ନାହିଁ ଆତ୍ମା, ଯାହାର ଜ୍ଞାନର ମାଲିକ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର, ଯିଏ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ଗତିମୁକ୍ତି ଦାତା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେଉଁଠି? ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଲେ। ତୟୋଃ ଆଗମନମ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ ଆଶୟୋର୍କଗଦାତ୍ ତନଃ ନ ବେଦ ନିରୁଦ୍ଧଧି ବୃତ୍ତି ଆତ୍ମାନଂ ବିଶ୍ୱମେବ ଚ। ସେତେବେଳକୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋବୃତ୍ତି ଭଗବତ ଭାବନାରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତତ୍ମୟ ମନୁଟା କୃଷ୍ଣମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତନ୍ମୟ,
ତତ୍ମୟ ତନ୍ମୟ ତତ୍ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ମନ ସଂସାର ଫସାର ନଥିଲା, ମାୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ତନ୍ମୟ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ମନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ସ୍ଥିତି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦମୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ନ ବେଦ ହୃଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ଆତ୍ମାନ ବିଶ୍ୱମେବ। ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ସଂସାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଭିତରେ ମୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ତା ଭିତରେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ନା ଶରୀର ନା ସଂସାର। ଆତ୍ମାନ ବିଶ୍ୱ, ନିଜକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସରିଗଲା। ଭଗବାନ ତତ୍ ଅଭିଜ୍ଞାୟ ଗିରିଶ ଯୋଗମାୟା ଆବିଶତ୍ତଦ୍ଗୁହାକାଶମ୍ ବାୟୁ ଛିଦ୍ର ବିବେଶ୍ୱର। ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଆଙ୍କ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭାଜିବନି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ଯୋଗମାୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଶିବଶଙ୍କର ତାଙ୍କ କୂଟସ୍ଥ ଭିତରେ ଯାଇକି ବିରାଜମାନ କଲେ, ପଶିଗଲେ ସେ ଭିତରେ, ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ ଶିବଶଙ୍କର। ବାୟୁ ଛିଦ୍ର ବିବେଶ୍ୱର, ପବନ ଛିଦ୍ର ପାଇକିରି ପଶିଯାଏ, ସେ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ ତା ତ୍ରିକୁଟ ଭିତରେ। ଆଉ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସହଜରେ। ସେ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ସେ ଆରାଧନା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଇଏ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶିବଶଙ୍କରକୁ ଦେଖିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଖିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆତ୍ମନିୟପି ଶିବಂ ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ତଡ଼ିତି ପିଙ୍ଗ ଜଟାଧରମ୍ ତ୍ରକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଦଶଭୁଜମ୍ ପ୍ରାଂଶୁମ୍ ଉଦ୍ୟନ୍ତମ୍ ଇବ ଭାସ୍କରମ୍। ଆତ୍ମନିୟପି ଶିବಂ ପ୍ରାପ୍ତମ୍। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ କିଏ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଶଙ୍କର ମୋ ଧ୍ୟାନ ଗୋଚର ହେଇଗଲେଣି, ମୁଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ଆସିକି ତଡ଼ିତି ପିଙ୍ଗଳ ଜଟାଧରମ୍। ତଡ଼ିତି ମାନେ ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଜଟାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରକ୍ଷ୍ୟମ୍ ତିନି ଆଖି, 10 ହାତ, ପ୍ରାଂଶୁମ୍ ଉଦ୍ୟନ୍ତଂ ଇବ ଭାସ୍କରମ୍। ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ଶରୀରରୁ, ଆଉ 10 ହାତୀ ଆସିବ ଇଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିବଶଙ୍କରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ। ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଟା, 3 ନେତ୍ର, 10 ହାତ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କଲେ ସେଠୁ ଆହୁରି କେମିତି ଗାଇଥିଲା ରୂପ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମାମ୍ବର ଧରମ୍, ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଶୂଳ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଭି, 10ଟା ହାତ ତ ସବୁ ହାତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତରେ। ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ଚର୍ମରେ ଢାଲ, ଅକ୍ଷମାଳା, ହାତରେ ମାଳା ଜପ ହେଉଛି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା, ଅକ୍ଷମାଳା, ତମରୁଜ କପାଳା, ଅଶୀ ଧନୁ ସହ। ଡମରୁ, ଅକ୍ଷମାଳା ଡମରୁ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତରେ, ଡମରୁକ। କପାଳ ଧରିଛନ୍ତି, କପାଳ ମାଳାଙ୍କିତ ଶେଖରାୟ, ଦର କପାଳକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଅଶୀ ମାନେ ଖଣ୍ଡା, ଧନୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର, 10 ହାତ, ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଶିବଶଙ୍କର ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ବିଭ୍ରାଣଂ ସହସା ଭାତମ୍ ବିବକ୍ଷ ହୃଦି ବିସ୍ମିତମ୍ କିମିଦଂ କୁତ ଇବେତି ସମାଧେଃ ବିରତୁ ମୁନିଃ। ବିଭ୍ରାଣଂ ସହସା ଭାତମ୍, ମାର୍କଣ୍ଡ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଶିବଶଙ୍କରକୁ ତ ଧ୍ୟାନ କରୁନଥିଲି, ଇଏ ହଠାତ୍ ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ବସିଲେ ଆସିକି। ମୁଁ
ତ ଆନନ୍ଦମୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ନିଜାନନ୍ଦକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ସିଂହ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ରୂପ ମୁଁ ରୂପ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲି ଆଉ ଇଏ ଶିବ ଶଙ୍କର କେମିତି ଭିତରେ ପଶିଲେଣି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବିଭ୍ରାଣଂ ସହସା ଭାତಂ ବିବକ୍ଷ ହୃଦୟ ବିସ୍ମୃତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶିବଶଙ୍କରକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମୁଁ ତ ମୁଁ ଶିବଶଙ୍କରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିନି ଇଏ କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ପଶିଲେଣି ଏକଦମ କୁତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ସମାଧି ହେ ବିରତ ମୁନି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ସମାଧି ରହିତ ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେ ଦିଶିଲେ ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସବୁ ଦିଶିଲେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଇଏ କଲେ ଯଦି ବି ଆସିଲେ ଇଏ ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଇଏ କିଏ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼ୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ହେଇକିରି ବିଚଳିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭାଜିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା।